سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 10 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ موضوع چل رہا تھا اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے۔ اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب اور رفقا تھے وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوشمند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آپ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت میں دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ کے شریک کار اور رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پراپوگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمر بن نفیل ہیں۔ یہ علی الاعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل آپ کو بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں نے تو لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی اور جب آپ نے یہودی اور نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت خلیل علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمر بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس تشریف لائے اور ہاتھ اٹھا کر مکہ میں آواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زید بن عمر بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمر بن نفیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا
किया तो ज़ैद बिन अमर बिन नफील कहने लगे कि मैं बुतों के नाम पर ज़बह किए हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाता, मैं सिर्फ वही ज़बी खाता हूँ जो अल्लाह ताला के नाम पर ज़बह किया गया हो। फिर कुरैश के ज़बीहों की बुराई बयान करने लगे और कुरैश को मुखातिब करके कहने लगे कि बकरी को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने उसके लिए आसमान से पानी बरसाया और जमीन से घास उगाई। फिर ए कुरैश, तुम बकरी को अल्लाह के गैर यानी बुतों के नाम पर ज़बह करते हो। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहती हैं कि मैंने ज़ैद बिन अमर बिन नफील को देखा कि वो खाना काबा से टेक लगाए हुए कहते थे कि ए जमात कुरैश, खुदा की कसम, मेरे सिवा तुम में से कोई भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल खानदानी पेशा तिजारत था और चूंकि आप बचपन ही में अबू तालिब के साथ कई बार तिजारती सफर फरमा चुके थे, जिससे आपको तिजारती लेन देन का काफी तजर्बा भी हासिल हो चुका था, इसलिए जरिया माश के लिए आपने तिजारत का पेशा अख्तियार फरमाया और तिजारती गरज से शाम, बुसरा और यमन का सफर फरमाया और ऐसी रास्तबाजी और अमानत रियान के साथ आपने तिजारत का कारोबार किया कि आपके शुरकाकार और तमाम अहले बाजार आपको अमीन के लक़ब से पुकारने लगे। एक कामयाब ताजिर के लिए अमानत, सच्चाई, वादा की पाबंदी, खुश इखलाकी तिजारत की जान है। इन खसूसियात में मक्का के ताजिर अमीन ने जो तारीखी शाहकार पेश किया है, उसकी मिसाल तारीख आलम में नादिर रोजगार है। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी अल हमसा सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि नज़ुले वही और ऐलान नबूवत से पहले मैंने आपसे कुछ खरीद फरोख्त का मामला किया, कुछ रकम मैंने अदा कर दी, कुछ बाकी रह गई थी। मैंने वादा किया कि मैं अभी अभी आकर बाकी रकम भी अदा कर दूंगा। इत्तेफाक से 3 दिन तक मुझे अपना वादा याद नहीं आया। तीसरे दिन जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैंने आने का वादा किया था तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह मुंतज़िर पाया, मगर मेरी इस वादा खिलाफी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर एक जरा बल नहीं आया। बस सिर्फ इतना ही फरमाया कि तुम कहाँ थे, मैं इस मुकाम पर 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसी तरह एक सहाबी हज़रत साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमान होकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और लोगों ने उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क़ अज़ीम का तज़किरा करना शुरू किया तो उन्होंने फरमाया कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लोगों से ज्यादा जानता हूँ। ऐलान नबूवत से पहले आप मेरे शरीक की तिजारत थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मामला इतना साफ और सुथरा रखा कि कभी भी कोई तकरार या तू मैं की नौबत नहीं आई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तफूलियत खत्म हुआ और जवानी का ज़माना आया तो बचपन की तरह आपकी जवानी भी आम लोगों से निराली थी। आपका शबाब मुजस्सम हया और चाल चलन इस्मत वक़ार का कामिल नमूना था। ऐलान नबूवत से कबल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी बेहतरीन अखलाक व आदात का खजाना थी। सच्चाई, दयानतदारी, वफादारी, अहद की पाबंदी, बुजुर्गों की अज़मत, छोटों पर शफ़क़त, रिश्तेदारों से मोहब्बत, रहम और सखावत, कौम की खिदमत, दोस्तों से हमदर्दी, अजीजों की गमख्वारी, गरीबों और मुफलिसों की खबरगिरी, दुश्मनों के साथ नेक बर्ताव, मखलूक की खैर ख्वाही, गरज तमाम नेक खसलतों और अच्छी अच्छी बातों में आप इतनी बुलंद मंजिल पर पहुंचे हुए थे कि दुनिया के बड़े इंसानों से के लिए भी वहां तक रसाई तो क्या उसका तस्वर भी मुमकिन नहीं। काम बोलना, फजूल बातों से नफरत करना, खंदा पिशानी और खुशरुई के साथ दोस्तों दुश्मनों से मिलना, हर मामला में सादगी और सफाई के साथ बात करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास शेवा था। हरस, तमा, दगा, फरेब, झूठ, शराबखोरी, बदकारी, नाच गाना, लूट मार, चोरी, फहश, कोई इश्कबाजी, ये तमाम बुरी आदतें और मज़मूम खसलतें जो ज़माना जाहिलियत में गोया हर बच्चे के खबीर में होती थीं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इन तमाम अयूब और नक़ाइस से पाक साफ रहे। आपकी रास्तबाजी और अमानत दियानत का पूरे अरब में शोहरा था और मक्का के हर छोटे बड़े के दिलों में आपके बरगज़ीदा इखलाक का एतबार और सबकी नजरों में आपका एक खास वक़ार था। बचपन से तकरीबन 40 बरस की उम्र शरीफ हो गई, लेकिन जो ज़माने जाहिलियत के माहौल में रहने के बावजूद तमाम मुशरिकाना रसूमात और जाहिलाना अतवार से हमेशा आपका दामन इस्मत पाक ही रहा। मक्का शिर्क व बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज था। खुद खाना काबा में 360 बुतों की पूजा होती थी। आपके खानदान वाले ही काबा के मतवली और सिजादा नशीन थे, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी भी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। गर्ज नज़ुल वही और ऐलान नबूवत से पहले भी आपकी मुक़द्दस ज़िंदगी के हसना और महसना फ़आल का मुजस्समा और तमाम अयूब व नक़ाइस से पाक व साफ रही। चुनाचा ऐलान नबूवत के बाद आपके दुश्मन ने इंतहाई कोशिश की कि कोई अदना सा ऐब या जरा सी खिलाफ तहज़ीब कोई बात आपकी जिंदगी में किसी दौर में भी मिल जाए तो उसको उछाल कर आपके वक़ार पर हमला करके लोगों को
لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کر دیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ پر انگشت نمائی کر سکیں۔ لہٰذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ حضور نبی رحمت کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر عقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔